वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज उस विषय बारे बोलण जा रहा जिसनों सिख कौम ने सुल्तानुल कौम का जिहड़ा खिताब दिता है। सुल्तानुल कौम यानी कि वो बादशाह केवल पंजाब का नहीं, केवल हिंदुस्तान का नहीं, समुचे विश्व के विच वसदियां जिहड़ियां सिख संगतां ने उन्हां दा पातशाह बादशाह। मैं उसकी गल करन जा रहा सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया। जेकर आप सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया के जीवन में देखिए, उन्होंने बचपन में देखिए, तो उन्होंने जोड़ा जन्म है वो 3 मई 1718 ईस्वी को पिंड जिहड़ा आलू विखे जिला लाहौर दे विच पैंदा है, सरदार बदर सिंह के घर हुंदा है। और छोटी ही 5 साल की उम्र दे विच ही सरदार बदर सिंह जी वो चढ़ाई कर जाते हैं। हुण सारी देख रेख और पालना पोषण जिहड़ी है उन्होंने माता जी करते हैं। सरदार जस्सा सिंह जी के जिहड़े माता जी ने उन्होंने नाम तो इतिहासकारां दे विच इतिहास दे विच जिक्र नहीं आता, पर उन्होंने जिहड़ी बंदगी उन्होंने जिहड़ा सिमरन है, उन्होंने जिहड़ी घाल कमाई है वो इतिहासकारां ने खूब लिखी है। माता जी कीर्तन बहुत प्यारा करते सी और 2 चौंकियां हर समय हर रोज़ भरते सी। दरबार साहब दे विच भी वो कीर्तन करया करते सन और उन्होंने अपने पुत्र नूं भी एक कीर्तन की दात बख्शी सी। इस प्रकार घर दे विचों ही सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया नूं ये जिहड़े संस्कार मिले सी, ये जिहड़ी गुरती जिहड़ी गुरमत दी मिल गई सी। और जेकर देखा जाए सरदार जस्सा सिंह इन्हां दा जन्म इन्हां दे माता पिता ने आनंदपुर साहब की धरती तो कई अरदासां बेनतियां करके सुखना सुख के कई सालों बाद 13 साल के जिहड़े बाद दे विच जिहड़ा सरदार जस्सा सिंह इन्हां दे घर जिहड़ा जन्म लैंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इन्हां दे माता पिता मिलते हैं, बचन करते हैं कि सतगुरु कृपा करो। तो सतगुरु जी फिर कहते हैं कि ऐसा योद्धा तुहाडे घर दे विच पैदा होवेगा जिसका जिहड़ा जस है, जिसकी महिमा है सारी दुनिया करेगी, सिख कौम तक ही सारियां कौमां भी करनगियां। फिर उन्हां दा नाम भी इन्हां दे माता पिता जस्सा सिंह रखते हैं। हुण सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जिहड़े बचपन दे विच इन्हां दे माता जी माता सुंदरी जी दे कोल उन्हां दी सेवा दे विच उन्हां दी संगत दे विच दिल्ली विखे लै जांदे ने। उत्थे जिहड़े है इन्हां दी जिहड़ी सेवा हुंदी है, इन्हां दी साम संभाल हुंदी है। हुण माता सुंदरी जी अपने पुत्र दे वांग जस्सा सिंह दे जिहड़ा है हर उन्हां दी जिहड़ी कामकार है, उन्हां दे जिहड़े गुणां नूं शस्त्र विद्या है वो सारी उन्हां नूं दसदे ने, किस प्रकार गुरबाणी दी संथਿਆ भी दिवाउंदे ने। हुण माता सुंदरी जी कुछ समय बाद सोचते हैं कि जब जवान होंदे ने इन्हां नूं जथे दे विच शामिल करवा लिया जाए। नवाब कपूर सिंह दे कोल जिहड़ा भेज दिंदे ने माता सुंदरी जी। सरदार जस्सा सिंह नूं एक जिहड़ी कमान दिंदे ने, तीरां दा पत्था और कुछ तलवार बख्शदे ने, एक सुनहरी जिहड़ी ढाल है वो भी बख्श के नवाब कपूर सिंह की संगत दे विच भेजदे ने। 1735 ईस्वी नूं वो सरदार नवाब कपूर सिंह दे कोल जस्सा सिंह नूं भेजदे ने। हुण नवाब कपूर सिंह जिहड़ी सिख कौम के जिहड़े घोड़ियां की जिहड़ी सेवा करते हैं, घोड़ियां की लिद्ध सामण की सेवा करते हैं, घोड़ियां की रखवाली करते हैं, उन्हां दी जथेदारी दे विच सरदार जस्सा सिंह ये सेवा करते हैं। इस प्रकार क्योंकि सरदार जस्सा सिंह एक ये भी गल मिलती है दिल्ली तो आए सी और इन्हां दी जिहड़ी बोली दे विच कुछ शब्द हिंदी दे, कुछ शब्द जिहड़े वो अरबी दे मिलते सी। ये अक्सर ही कहा करते सी हमको तुमको। और इन्हां दे जिहड़े नाल दे साथी सी सिंह सी उन्हां नूं बड़ा तंग करदे, मजाक करना हमको सिंह तुमको सिंह। ये कई बार चिड़ भी जाते सी। एक बारी गुस्से दे विच आ गए, बचपन की गल है, और नवाब कपूर सिंह दे कोल चले गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं सेवा कर सकता, जिहड़े सिंह मैनूं बड़ा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। हुण नवाब कपूर सिंह अपने बच्चे की तरह उन्होंने समझाते हैं कि नहीं ये गल नहीं है, मैं सिखां की सेवा दे विच आया हाँ, मैं घोड़ियां की लिद्ध की सेवा करदा, सतगुरु ने मैनूं ये सेवा बख्शी है, तो सिख कौम ने सिख पंथ ने मैनूं नवाबी बख्श दी है। तुसी तन मन दे नाल सेवा करोगे तो तुहानूं तां सिख कौम ने बादशाह बना देना, तुहानूं सिख कौम ने पातशाह की उपाधि दे देनी है। इस प्रकार हुण उन्हां दी गल मन के तन मन दे नाल सरदार जस्सा सिंह जी सेवा करते हैं। हुण नवाब कपूर सिंह उन्हां नूं जिहड़ा है वो शस्त्र विद्या भी सिखाउंदे ने। शस्त्रां दे जिहड़े युद्ध दे जिहड़े पैंतड़े ने बड़ी ही छेती कुछ ही जिहड़े महीनों के विच सिख जाते हैं। और 20 साल की उम्र है सरदार जस्सा सिंह की। जब नादर शाह हिंदुस्तान ते धावा बोलता है, चढ़ के आउंदा है,
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਇਸ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1745 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 1745 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1746 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਤਨੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਔਰ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1746 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1746 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1748 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਕਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੇ, ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਨੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਸਲਾਬਤ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉਬੈਦ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 1761 ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕੁਪਰਹੀੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਔਰ ਉਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਫੱਟ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਫੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪਰਹੀੜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 30,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 50,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਇਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ 1762 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਉਬੇਦ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਨੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮੁੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਹਿੰਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਜ਼ਾਫਤ ਅਜ਼ਨਾਨ ਬੇਦਰੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਚਮ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ, ਸਭ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਰਵਾਣੇ ਸੀ, ਜਾਬਰ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਰਾਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।